Our school, Telangana State Model High School and Junior College, got succeeded in giving the quality of education to the students. On this auspicious occasion, I want to share my views on the topic, how to treat success and failure. We all look forward for getting success in each and everything we do, but we are always afraid of failing in one thing or the other that we do. Here's the point where we need to change our thinking. We should not always hope for getting success in each and everything we do. At the same time, we should not be afraid of failing in anything. We should know this, that everything in the world happens for our good. Be it success or be it failure, both teaches us one thing. If we hope for getting success in each and everything we do, we won't ever get to know what it would be like failing. Failure makes a person more dedicated towards the things they want to do and also teaches a person the value of any work. Undoubtedly, treating success and failure equally is easier said than done. In this world of intense competition, getting success is perhaps the only major parameter that defines us. It is a social norm to treat the people with admiration who fulfill all the requisites for getting success. Due to this, our urge to be successful makes us disappointed. Any failure becomes heartbreaking. However, if we think logically, is it possible to achieve 100% success in our life? No, not realistically. Instead, if we learn from each failure, it will create stages towards our success and glory. For an example, just look at the life of Abraham Lincoln. Throughout the major part of his life, failures clung to him like never-changing fate. He lost his job, faced, defeated in state legislatures, started a business and failed. In 1835, he lost his wife as she died. He had a nervous breakdown. Subsequently, he lost many elections. He lost many elections before becoming one of the most influential presidents in the history of United States. There are many such stories of failures and bouncing back. They are the people who sustain because they never give up. We all face disappointments and setbacks in our life. It's natural to feel low. Due to that, one of the most effective ways to charge oneself is to read some great motivational books, watch an inspirational video, or attending a motivational training session. Personally, when I feel low, I'm down for a couple of days. One of those motivational books, with their powerful words, turn things around for me. It's only us who can decide our fate, not others. The hardest thing in the world is not failing, but accepting your shortcomings and getting back up. Nobody reached their goal on their first try. At times, it would take more than two just to reach the level of success we learn for. So finally, I conclude that accept your failures gracefully as a part of your life and let it teach you a lesson to become a stronger person on your road to success. The journey from failure to success is not an easy one, but it totally worth of all your efforts. So even if you fail, don't worry. Often get up, look failure in the eye and never stop trying. I express a deep sense of gratitude to each and everyone present here for sparing your valuable time and giving me such a wonderful opportunity. Thank you. Thank you so much, beta. I never expected అంటే ఇక్కడ నేర్నూరులో ఇంత మంచి టాలెంట్ ఉందా అని చెప్పి పిల్లలకు ఊహించే విధంగా అమ్మాయి వాళ్ళ స్పీచ్ ఉన్నందుకు నాగేష్ కూతురు నాగేష్ నీ జన్మ ధన్యమైపోయింది బేట అనేది. మేడం గారికి మనం చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఈ రకమైన విద్యార్థులు మన దగ్గర ఉన్నారు కాబట్టి నెక్స్ట్ మనకి టెక్నికల్గా పాలిటెక్నికా లేకపోతే మనకు ఏ కాలేజ్ శాంక్షన్ చేస్తారని చెప్పి ఎదురు చూడాల్సిన సమయం ఆసనమైందని చెప్పి తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. Akshita. Respected Honorable Education Minister Madam, dignitaries on the dais and off the dais, pleasant morning to everyone. My name is Akshita, studying in class 10 in TSMS Nedunu. Let me start by expressing my heartfelt gratitude to our beloved Education Minister Madam for coming to our school. It's my privilege to express my gratitude on behalf of students, parents of our school TSMS Nedunu. Madam, you are Goddess Saraswati to us. To many girls of our mandal who are very poor, you have shown us a hope towards success and prosperity, an opportunity to develop ourselves and prosper. Like a mother, you have taken us into your arms, Amma. With your blessings, we promise you that we will become the best school in the state. You have blessed us with excellent facilities.
beautiful building, free food as midday meals, free transportation, scholarship facilities and hostel facility for girls. I assure you on the behalf of TSMS Nethanur that we will bring laurels to our school. Thank you for giving this wonderful opportunity. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అక్షిత. ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి అంటే మన అమెజాన్ వెబ్ సర్వీస్కి సంబంధించిన డెలిగేట్స్ అందరూ తొందరగా వెళ్ళిపోయే అవకాశాలు ఉన్నది. వాళ్ళకి ఫ్లైట్ టైం అవుతున్న కారణంగా కొంచెం స్పీచ్ ఇచ్చిన తక్కువ చేసుకోవడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా ఇప్పుడు మన వైస్ ఎంపీపీ శమంత ప్రభాకర్ రెడ్డి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. అందరికీ నమస్కారము. ఈరోజు అమెజాన్ వాళ్ళు మన స్కూల్లో తీర్చిదిద్దేందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే బిల్డింగ్స్ కానీ, పెయింటింగ్ కానీ, మన బాత్రూమ్స్ కానీ, తినడానికి వండడానికి కిచెన్ సెట్ కానీ, తినడానికి డైనింగ్ హాల్ కానీ, ఫ్యాన్లు కానీ ప్రతి ఒక్కటి చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉన్నాయి. ఇదివరదాకా సర్పంచ్ చెప్పినట్టు ప్రతి ఒక్కటి అమెజాన్ వాళ్ళకు చాలా కృతజ్ఞతలు. మన మేడం గారు సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారికి, అనిత ఆదినారెడ్డి గారికి, ఎంపీపీ గారికి, ఇక్కడికి వచ్చిన సర్పంచ్లకు, ఎంపీటీసీలకు అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు. ఈరోజు ఇంత ప్లేస్ ఉందంటే మన పెద్దలు ఇంతకుముందు 20-30 గ్రామాల వరకు మన నేజ్నూరులో స్కూల్ ఉండేది. అప్పుడు స్కూల్ సరిపోక చాలా ఊళ్ళ నుంచి మనూరికే వస్తారు. కాబట్టి ఆనాటి పెద్దలు 7 ఎకరాలన్నర పొలం ఇచ్చారు. కాబట్టే ఇక్కడ మోడల్ స్కూల్ కానీ, జెడ్పీపీహెచ్ఎస్ ఇక్కడ ఈ స్కూల్ కానీ అన్నీ జరగడం జరిగింది. 76-77లో ఇక్కడ 6 నుంచి 10వ తరగతి వరకు కట్టడం జరిగింది. ఆ తర్వాత 2008లో పెచ్చులు ఊడుతుంటే సర్పంచ్ గారు బద్దుల మల్లయ్య గారు ఉన్నారు. అప్పుడు మా ఎంపీటీసీ హమీద్ గారు ఉన్నారు, ఉప సర్పంచ్గా మా వారు ఉన్నారు. చాలాసార్లు కలెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇట్లా వేయడం మా స్కూల్ పరిస్థితి ఇట్లుంది అని అడగగా ఒకరోజు కలెక్టర్ గారు మన హెడ్ మాస్టర్లకు, సర్పంచ్లకు మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది. ఆ రోజు మీటింగ్ పోవాల్సి ఉండి ఆ రోజు సర్పంచ్ గారికి జ్వరం రావడంతో మా వారిని పంపడం జరిగింది. పంపితే షామీర్పేటకైన నిధులను మన ఇమ్మీడియట్గా మన నేజ్నూరుకు మంజూరు చేయడం జరిగింది. ఆ కాంట్రాక్ట్ కూడా మన చంద్రశేఖరన్న గారు తీసుకొని 8 రూమ్లు కట్టించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఒక రూమ్ కూడా రూపచందర్ గారు కట్టడం జరిగింది. ఆ పైన 2 రూమ్ మా వారు ఒంగూరు యాదయ్య దాసర్లపల్లిలో మానగూడెంలో 2 రూమ్లు కట్టడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మన హోంశాఖ మంత్రి మన మంత్రి ఉన్నప్పుడు కూడా మోడల్ స్కూల్ కూడా శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది, ఓపెనింగ్ చేయడం జరిగింది 3,20,00,000తోటి. అదేవిధంగా బాలికల హాస్టల్ కూడా మన అనిత అనారెడ్డి గారు వాళ్ళ మామయ్య గారు ఉన్నప్పుడు టీఎల్ కృష్ణారెడ్డి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు, ఎన్మటి యాదరెడ్డి తాత సర్పంచ్గా ఉన్నప్పుడు అది కూడా ఓపెనింగ్ చేయడం జరిగింది. ఏది ఏమైనా కానీ అమెజాన్ వాళ్ళకు చాలా ధన్యవాదాలు. అమెజాన్ వాళ్ళు అంటే మేడం గారు చొరవతోటి మా స్కూల్ ఇక్కడ మండలంలో ఇక్కడ ఇట్లా ఉంది ఇది అని మన మేడం గారు కానీ వాళ్ళ సర్పంచ్ గారు కానీ అందరూ చొరవతో ఇక్కడ తీసుకొని ఇక్కడ మంచిగా చేయడం వల్ల మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది మేడం. అదేవిధంగా మన ఏంటంటే ఈరోజు మన ఇవన్నీ అయినా కానీ మన రంగారెడ్డి జిల్లాలోనే 4 స్కూళ్ళు మన పిఎం ఫండ్ కింద కూడా ఒక సంవత్సరానికి 50 లక్షల చొప్పున సంవత్సరం ఒక 5 ఏళ్ళలో రావడం జరుగుతుంది మేడం. రాలేదా వచ్చేసారంట మేడం, వేయలేదంట. అది కూడా వస్తే చాలా బాగుంటుంది మేడం. ఒకసారి మన గురుకుల హాస్పిటల్ మహేశ్వరంలోకి వెళ్ళిన మేడం, అక్కడ వెళ్తే ఒక అబ్బాయికి సీటు కావాలంటే అక్కడ లేదు, అది ఏదైనా మాట్లాడితే ఎందుకు ఒక అందుకూరు కూడా మంజూరైంది, అక్కడ బిల్డింగ్ లేదు కదా, అక్కడ బిల్డింగ్ ఉంటే అక్కడ కూడా రావడం జరుగుతుంది అని అన్నారు మేడం. అక్కడ బిల్డింగ్ కూడా ఇక్కడ ప్లేస్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇస్తే బాగుంటుంది మేడం. గురుకుల డిగ్రీ కాలేజ్ మేడం, ఇక్కడ ప్లేస్ ఉంది కదా మేడం మనకు నేతూరులో డిగ్రీ కాలేజ్, ఇక్కడ ఇస్తే చాలా బాగుంటుంది మేడం. అన్ని వేళల ఏ విషయంలో కానీ మన గ్రామం అభివృద్ధి చెందుతూనే ఉంది మేడం. మన సర్పంచ్ గారి గురించి కానీ, మేడం గారి గురించి కానీ, చైర్పర్సన్ గురించి కానీ అందరి చొరవతోటి ఇక్కడ బాగా ఉంది మేడం. థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మా. కొంచెం సమయభావం వల్ల మన ఎంపీటీసీ కాంట్రా ఇందిరా దేవేందర్ గారిని 1 నిమిషం మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. వాళ్ళు కొంచెం వెళ్ళిపోతారట కొంచెం తొందరగా.
గా సర్పంచ్ గారికి, మన విద్యాశాఖ మంత్రి సబితమ్మ గారికి, మన జిల్లా చైర్మన్ అనిత అనిరారెడ్డి గారికి, మరి పెద్దలు అందరికీ నా ఒక నమస్కారాలు. మరి కింద ఉన్న అన్నలకు, అక్కలకు, విద్యార్థులకు, తల్లిదండ్రులకు నా ఒక నమస్కారాలు. మరి తెలంగాణ మరి ఎంతో కొట్లాడి పోరాడి మన ఛాయ్ చంద్ అన్న ఎంతో కష్టపడి తెచ్చిన తెలంగాణ. మన అన్న ఛాయ్ చంద్ అన్న మన మధ్యలో లేడు, చనిపోయింది. చాలా బాధాకరమైన విషయం. మన అమ్మ సబితమ్మ పొద్దున 7 గంటలకు వచ్చి మరి నైట్ అంతా 7 గంటల వరకు చనిపోయి మరి సమాధానం అంతా అయిపోయే వరకు అనిత అనిరారెడ్డి మన అమ్మ ఇద్దరు కలిసి సమాధానం అయిపోయే వరకు కష్టపడి మొత్తం కార్యక్రమాలు అయిపోయినందుకు అమ్మకు ధన్యవాదాలు. ఏ ఒక్కరైనా అంతా చర్య తీసుకొని చేయరు, అమ్మ చేసింది. మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అందరూ వచ్చి చాలా సంతోషం. అన్న జీవితం మరి అన్న మనసు మరి సంతోషంగా నింపాలని కోరుకుంటున్నాను. నా కుటుంబము అందరూ ఆశీర్వాదాన్ని ఇవ్వకుంటున్నాను. ఈ అమెజాన్ కంపెనీ వాళ్ళు మరి ఇంత మాకు డెవలప్మెంట్ చేసినందుకు నేదునూరు అన్ని చేస్తే అన్ని గ్రామాలకు వస్తుంది కాబట్టి చాలా చక్కగా చేసి వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మరి ఇంకా ఎన్నో స్కూళ్ళు కూడా చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. మరి ఇక్కడ మిరకంపేట చేసి కూడా ఆ రోజు కూడా బాగా గొప్పగా చేసిర్రు. మా అమెజాన్ కంపెనీ వాళ్ళకి మేము ఏమిచ్చి కూడా రుణాన్ని తీర్చుకోలేము, చాలా గొప్పగా చేసిర్రు. మరి ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చిన అమెరికా వాళ్ళు కూడా మరి మా అమ్మలను చూస్తారు, చాలా సంతోషపడుతున్నారు. మా మాటలు కానీ అవి కానీ మేము కూడా వాళ్ళని చూసి కూడా చాలా సంతోషపడుతున్నాము. పిల్లలు బాగా చదువుకొని మన అమ్మ విద్యాశాఖ మంత్రి గారి పేరు నిలబెట్టి మన తల్లిదండ్రుల పేరు కూడా నిలబెట్టాలి. ముందు కోల్పోయేది ఎవరు? తల్లిదండ్రి తర్వాత టీచర్లు. వాళ్ళని కూడా గౌరవించి, తల్లిదండ్రుని గౌరవించి మనకు బాగా ఎదగాలని నా మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటే ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియదు. జై తెలంగాణ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మా. ఇప్పుడు మన అన్న పిఎస్ఏ శేఖరణ గారిని 2 నిమిషాలు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నా. సభకు నమస్కారము. ఈరోజు నేదూరు గ్రామంలో జెడ్పిహెచ్ఎస్ స్కూల్ కానీ మోడల్ స్కూలు పనిలో పునరుద్ధరణ మౌలిక వసతులు ఏర్పరిచే కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన మన మేడం సబితారెడ్డి గారికి, విద్యాశాఖ మంత్రి, మరియు అనిత అరుణాథ్ గారి చైర్పర్సన్, ఎంపీపీ మందోజ్యోతి గారికి, మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ సురేంద్ర రెడ్డి గారు, కృష్ణరాములు సమితి మండల రైతు సమాన్ కమిటీ అధ్యక్షుడు, మరియు వైస్ ఎంపీ శమతకుమరి, మరియు సర్పంచులు, ఎంపీడీసులు, మరియు మా సొసైటీ వైస్ చైర్మన్, డైరెక్టర్లు, మార్కెట్ కమిటీ డైరెక్టర్ అందరూ కూడా, ముఖ్యంగా ఈ సభకు వచ్చేసిన విద్యార్థులు, గ్రామాలందరికీ, విద్యార్థులకు మరియు గ్రామానికి సంబంధించిన పెద్దలందరూ కూడా ప్రత్యేకంగా నమస్కారం. ఈరోజు సర్పంచ్ గారు చాలా విషయాలు ఇక్కడ ఏం ఏర్పాటు చేయాలని పూర్తిగా చెప్పినారు. మరియు పిల్లలకు ముఖ్యంగా ప్రణతి, అక్షిత అనేది మోటివేషనల్గా ఏ విధంగా క్రమశిక్షణతో మెలిగితే మన భవిష్యత్తు ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది వాళ్ళు చాలా క్లుప్తంగా చెప్పారు. ఇక్కడ మన మంత్రి గారి చొరవతో మన మండలంలో ప్రభుత్వ నిధులే కాకుండా ప్రైవేటుగా మనకు అంతర్జాతీయకు సంబంధించిన కంపెనీల ద్వారా ఏ విధంగా నిధులు పొందాలి, ఏ విధంగా డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఒక మెకాన్పేట మొదలుకుంటే కందుకూరు గ్రామంలో, ఇప్పుడు నేదనూరు గ్రామంలో అంచెలంచెలుగా మన గ్రామానికి విద్యాశాఖ పైన మరియు విద్యార్థులకు ఏ విధంగా సదుపాయాలు కావాలని మంత్రి గారు ఆలోచన చేసి మనకు ఏ విధంగా డెవలప్ చేస్తుందనేది విద్య మీద మేడం అంకిత భావంతో నుండి రేపు భవిష్యత్తులో పిల్లలే మనకు కావాల్సినది ఆస్తులు అంతస్తుల కంటే పిల్లల చదివే ముఖ్యం మన ఉద్దేశంగా 2018 సంవత్సరంలో మన జెడ్పిహెచ్ఎస్ స్కూలు 35 లక్షలతో ఆ రోజు శాంక్షన్ చేయించి మరియు మోడల్ స్కూల్ కూడా స్థాపించబడేది మంత్రి గారే అనుకుంటాను. ఎక్కడున్నా మంత్రి గారు భవిష్యత్తు తరాలకు ఏది కావాల్సినది అనే నిధులు సంపాదించి సమకూర్చి మనకందరికీ AWS సంస్థకు అప్పచెప్పి అమెజాన్ కంపెనీ ఏర్పడి మనకు మంచి సూచనలు ఇచ్చి మనకు అభివృద్ధికి తోడ్పడుతున్నారని మంత్రి గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాం. ముఖ్యంగా వెరీ మచ్ థ్యాంక్స్ టు ది డెలిగేట్స్ those are participated in developments and activities of the Kandukuru Mandal and AWS. Very much thanks from our Mandal. Very much thanks, and those are came from different countries and different persons. Very much special thanks to the AWS team and రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, మంత్రి గారికి ఇలాంటి అవకాశాలు నాకు ఇచ్చిన సర్పంచ్ గారి అధ్యక్షతను వహించడానికి ధన్యవాదాలు. ఇంతతో ఎంతో చెప్పాలని కానీ సమయం చాలా తక్కువగా ఉంది. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన సర్పంచ్ గారికి మరియు వేదిక పెద్దలందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. అన్నగారికి మరీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఇప్పుడు మనం మార్కెట్ కమిటీ చైర్పర్సన్ సురేంద్ర అన్న గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాను.